میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال 11 ہجری میں میرے آقا نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. 23 سال صرف آپ نے تبلیغ فرمائی اور 23 سال میں ہی وہ انقلاب برپا کر دیا کہ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں. اور آخری حج میرے آقا نے فرمایا حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں تو کم و بیش 1,24,000 صحابے. آگے تفصیل نہیں, صرف یہ یاد رکھیے 11 ہجری میں میرے آقا کا وصال. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. آپ 2 سال 2 مہینے کچھ دنوں تک امور خلافت کو انجام دیا. 13 ہجری میں آپ کا بھی وصال پرملال. کون ابو بکر؟ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے. مولانا شمس الحسن صاحب, جو لوگ صرف من کنتو مولا فالج المولا کا نعرہ اور رق لگاتے ہیں انہیں کہیے اگر یہاں من عموم کے لیے آیا ہے, ہر صغیر و کبیر داخل ہے, ہر چھوٹی بڑی شے داخل ہے, تو یہاں بھی لفظ کل حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آقا نے فرمایا جو موجبہ کلیہ کا یہ سور ہے جس میں ہر فرد داخل ہے. حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امت. اور ایک موقع سے میرے آقا نے فرمایا جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا محمد عربی نے اس کا احسان دنیا میں ہی چکا دیا ہے, سوائے ابو بکر کے اس نے میرے ساتھ ایسا احسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے شیعوں کا بھی رد ہو رہا, توجہ رہے. 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کا وصال. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقل, اس خدا دوست حضرت لاکھوں سلام. کون عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر, اے عمر آپ سے شیطان بھی ڈرا کرتا ہے, شیطان بھی دیکھ کر بھاگ جایا کرتا ہے. وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو عمر ہی نبی ہوتے. وہ حضرت عمر جب آپ امور خلافت پہ فائز ہوئے امیر المومنین بنے تو آپ 10 سال 6 مہینے کچھ دنوں تک امور خلافت کو انجام دیا. اور حضرات 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی. کتنی ہجری میں یاد رکھیے گا, 23 ہجری میں. 11 ہجری میں سرکار کا وصال. 2 سال 2 مہینے کچھ دنوں تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفت رہے, خلیفت المسلمین امیر المومنین رہے. 13 ہجری میں آپ کا وصال. اور حضرت عمر فاروق اعظم 10 سال کچھ مہینے, گویا کہ 23 ہجری میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت. اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ بنائے گئے. پیچھے والے سننے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے پیشواؤں کی تاریخ کو یاد رکھیے. اب میں یہاں سے سیدھا میدان کربلا لے جاؤں گا, گھبرائیے گا نہیں. ایک مرتبہ اور پیچھے والے کہہ دے سبحان اللہ. حضرت عثمان ذو النورین اس کے بعد خلیفہ بنائے گئے. کون عثمان جن کے بارے میں آقا نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, اے لوگوں کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ عثمان جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کر انتقال ہو جاتا تو ایک ایک کر کر 40 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. وہ 12 سال تک امور خلافت کو انجام دیا, امیر المومنین رہے, خلیفت المسلمین رہے. 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, میرے آقا کی عمر 63 سال. یاد رکھیں آقا کی عمر کتنی ہوئی؟ ظاہری 63. ورنہ ابھی میرے آقا باحیات ہیں
اور آج بھی میرے آقا ہی کا زمانہ ہے، ایسا نہیں کہ وہ سب میرے آقا ہی کا زمانہ ہے۔ میدان محشر بھی میرے آقا ہی کا زمانہ ہے، بے شک جنت میں جانا بھی میرے آقا کی جنت ہے۔ بے شک خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں۔ بے شک تو حضرات توجہ کریں، ظاہری حیات میرے آقا کی 63 سال، توجہ کیجئے 40 سال کے بعد اعلان نبوت۔ اور میری ماں اور بہنیں سنو، تم شوہر کی بات جلدی نہیں مانتی ہو، لیکن میرے آقا کی کیسی بیوی تھی جب میرے آقا نے اس قدر تعجب خیز بات کہی کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو سب سے پہلے آپ کی بیوی ہی مان گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ مان گئی۔ کامنا صدقنا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر جنت میں جانا چاہتی ہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتی ہو، شوہر کو راضی کر لو، جنت استقبال کرتی نظر آئے گی۔ اور کہہ دوں پوری دنیا راضی، شوہر ناراض تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شوہر کو راضی کر لو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوتا کسی کو تو عورت کو میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیں، 12 سال تک حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین رہے، 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر مشکل کشا علی مرتضیٰ دلدل سوار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفۃ المسلمین بنے۔ امور خلافت کو آپ نے انجام دیا۔ آپ 4 سال 8 مہینے کچھ دنوں تک امور خلافت کو انجام دیا۔ 40 ہجری میں آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ 40 ہجری۔ اس کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے لڑکے امام حسن، جس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا اسفل من ذالک۔ اے لوگو، سر سے لے کر سینے تک حسن آقا کے مشابہ تھے اور سینے سے لے کر پیر تک حسین مشابہ تھے۔ حضرات امام حسن خلیفہ بنے، 6 مہینے تک آپ امیر المومنین رہے خلیفۃ المسلمین۔ 41 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ ملک شام سے کوفہ آئے تو چند شرائط پر آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر بے شک 20 سال تک حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر رہے، مسلمانوں کے بادشاہ رہے۔ 60 ہجری میں، کتنی ہجری میں؟ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال پرملال ہوا۔ کتنی ہجری میں؟ 7 ربیع الاول شریف کا مہینہ، شاید 15 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال پرملال، 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور 60 ہجری میں یزید پلید مسلمانوں کا بادشاہ بنا۔ نہ اسے خلیفہ ہم کہتے ہیں نہ امیر المومنین کہتے ہیں، بادشاہ کہہ سکتے ہیں جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر یا یہ کہے اپنے باپ کی وصیت کو بھلا کر آمریت کے طور پر اپنے طور پر حکومت چلانے کی کوشش کی۔ 60 ہجری میں وہ مسلمانوں کا بادشاہ بنا۔ اور یاد رکھیے، بادشاہ بنتے ہی آپ یہ سنتے رہتے ہیں فوراً ہر جگہ کوفہ، شام، دمشق، مصر، مدینہ، مکہ، ہر جگہ اس نے خطوط لکھے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، میرے نام پہ بیعت کرے۔ ولید ابن عقبہ جو مدینہ میں وہ رہتا تھا، اس نے بھی امام علی مقام اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت جابر اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین سے بیعت لینے کے لیے پرزور یزید کی طرف سے کوشش ہوئی۔ المختصر امام علی مقام نے دیکھا کہ ولید ابن عقبہ کی طرف سے بہت اصرار ہو رہا ہے، یزید پلید کی طرف سے بہت کوشش ہو رہی ہے، تو امام حسین نے مدینہ کو خیر آباد کہہ دیا۔
میں صرف آگے بڑھا رہا ہوں، ایک مرتبہ اور کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں، میرے آقا نے حضرت حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا ہازان ابنایا و ابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما وحب من یحبہما۔ اے مولا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اور میرے نواسے بھی ہیں، اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما اور جو بھی ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ بے شک۔ وہ حسنین کریمین جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہما ریحانیہ من الدنیا، یہ تو میرے دنیا کے دو پھول ہیں، وہ حسنین کریمین جن کے بارے میں آقا نے فرمایا سیدہ شبابی اہل جنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ علماء کرام کی خاص توجہ ہو، ایک بڑی بات ایک منٹ میں کہہ کر میں گزرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یا حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بھی بتا دوں 2 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے ہوا، 3 ہجری میں امام حسن کی پیدائش ہوئی، 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ دونوں 5 اور 6 سال کے تھے تو دونوں بھائی، دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ، توجہ کیجئے، دونوں کشتی لڑ رہے تھے اور کشتی کو دیکھنے والے عام انسان نہیں، عام ذات نہیں، بلکہ سید الانبیاء، سید الفصحاء، سید البلغاء، ہم سب کے آقا مولا مابا ملجا، ہمارے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے حسن حسین کشتی لڑ رہے تھے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آقا جو حوصلہ دے رہے تھے، آقا جو دعو بتا رہے تھے، آقا جو حوصلہ افزائی کر رہے تھے، چھوٹے کو نہیں بلکہ بڑے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، یعنی بڑے بھائی امام حسن جو 1 سال بڑے ہیں حسین سے، آقا فرما رہے تھے اے بیٹا حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، اے بیٹا حسن حسین کو ایسے پکڑو، اے بیٹا حسن حسین کو یہاں سے پکڑو۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام آ گئی اور دیکھ کر مسکرانے لگی اور عرض کیا بابا جان آپ تو بڑے کی ہی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بڑے کی ہمت بڑھا رہے ہیں، بڑے کو ہی آپ ہمت دے رہے ہیں، حسن بڑے ہیں، بڑے کو کہہ رہے ہیں بیٹا حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو۔ جبکہ لوگ چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چھوٹے کی ہمت بڑھاتے ہیں، چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے، میرے آقا نے مسکرایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ میں بڑے بھائی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں تو جبریل چھوٹے کی حوصلہ افزائی کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے سبحان اچھی بات تو میں لا ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم اوپر کی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، تمہارا بابا چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر میں حسن کے طرف ہوں تو جبریل حسین کے طرف ہے، اگر میں سید الانبیاء سید الفصحاء بڑے بھائی کے طرف ہوں تو سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حسین کے طرف ہے۔ کہاں کہاں دیکھیں گے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین کو۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین کے بچپن کا زمانہ تھا، آگے بڑھ گئے اور فرمایا انزل ان ممبر ابی وذهب الی ممبر ابی، ہمارے باپ ہمارے نانا کے ممبر سے اتر جائیے، اپنے باپ کے ممبر پہ چلے جائیے۔ فاروق اعظم جلال میں نہیں آئے، چہرے کا جغرافیہ نہ بدلا، چہرہ متغیر نہ ہوا، بلکہ مسکرایا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا لم یکن بے ابی ممبرون، اے حسین میرے باپ دادے کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، یہ جو عمر کے سر میں جو ایک ایک بال ہے وہ بھی آپ کے باپ دادے آپ کے نانا کے دیا ہوا ہے، ان کا صدقہ ہے، ان کا عطیہ ہے۔ اور آگے فرمایا کیا ہی اچھا ہوا کہ آپ تشریف لائے، اسی طریقے سے کبھی کبھی آ جایا کیجئے تاکہ عمر کی حوصلہ افزائی ہو جائے، عمر کو تقویت مل جائے۔ آپ ہوتے ہیں تو عمر کے اندر طاقت ہو جایا کرتی ہے، طاقت آ جایا کرتی ہے۔ اندازہ کریں صحابہ کرام کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کس قدر عقیدت رکھا کرتے تھے حسنین کریمین سے۔ اگر یہی بات بتاؤں تو گھنٹوں درکار ہے۔ آگے بڑھیے میرے بھائیو، امام حسین 4 شعبان 60 ہجری کو مدینے کو چھوڑا، مکہ تشریف لائے، کچھ دن مکہ میں رہے لیکن کچھ بھی نہیں، یزید کے خلاف نہ کچھ کام کیا، نہ آپ نے اپنے ہاتھ پر
बैत ली, कुछ दिन तक सिर्फ पनाह गजी के हैसियत से रहे। फिर आप मक्का से चले, 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को मक्का से चले। तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने रोका, आप नहीं रुके। अब्दुल्ला इब्ने उमर जो पहले ही मदीना से मक्का आ गए थे, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं रुके। दीगर सहाबा ने रोका, लेकिन आप न रुके, आगे बढ़ते नजर आए। अहले बैत का काफिला बढ़ता नजर आया, आगे बढ़ते गए तो एक मकाम पे फरजदक शायर मिला। आपने फरमाया, ऐ फरजदक कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर हम कूफा से आ रहे हैं, मुल्क शाम से ही आ रहे हैं। कहा वहां के लोगों का क्या हाल है? तो फरजदक शायर ने कहा हुजूर आका हुसैन, अरे उनके दिल तो आपके साथ है, लेकिन तलवार बनी उमैया के साथ है, तलवार यजीद के साथ है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, जो किस्मत में होता है, जो तकदीर में होता है, वही हुआ करता है। आगे बढ़े तो तरमाह बिन अदी ने रोका, आप न रुके, आगे बढ़े। मालूम है सालबिया पे बुकैर असदी ने रोका, आप न रुके। मक्का में नैनवा पे हुर बिन रियाही 1000 फौजी दस्ते के साथ, वो भी रुकावट डालने की कोशिश की, वो भी रास्ते में कांटा बनने की कोशिश की, लेकिन इमाम आली मकाम न रुके। किसी ने पूछा क्या बात है कि लोग रोक रहे हैं, मदीने वाले रोक रहे हैं, आप नहीं रुकते, मक्के वाले रोक रहे हैं, आप नहीं रुकते। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ख्वाब में नबी ने फरमाया है मत रुकना। गोया के जब मेरे आका हुसैन अपने नाना जान की मज़ार पुरअनवार पे आखिरी सलाम पेश किया था और अपनी दर्द भरी कहानी बताई थी, तो गोया के मेरे आका ने ये कह फरमा दिया था, ऐ बेटा हुसैन मदीने वाले रोके मत रुकना, मक्का वाले रोके मत रुकना, अब्दुल्ला इब्ने उमर रोके मत रुकना, इब्ने जुबैर रोके मत रुकना, तरमाह बिन अदी रोके मत रुकना, फरजदक शायर रोके मत रुकना, बुकैर असदी रोके मत रुकना, हुर बिन रियाही रोके मत रुकना। एक मकाम आया है जहां पे आपका घोड़ा रुका है। आपने पूछा इस मकाम का क्या नाम है? किसी ने कहा नैनवा, आपने फरमाया कोई और भी नाम है? कहा करबला, आपने फरमाया हाजी करबला मौज़े करबी में बलाई हाजा मनाखुरी का बेना वो महत्तरी हालेना व मक्तलरी चालेना। क्या यही करबला है? यही मुसीबत की जगह है? तो सुन लो, यहीं पे मेरी सवारियां उतरेंगी, यहीं पे कजाबे उतरेंगे, यहीं पे मेरे लोग शहीद होंगे, यहीं पे शहादत का जाम मैं भी पीऊंगा। तारीख बताती है कहीं ना रुके, जब करबला आया तो वहीं पे आप रुके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीदाने करबला, फैजाने शहीदाने करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इब्ने अली की देखो ये शान करबला में, ये शान करबला। इब्ने अली की देखो ये शान करबला में, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं ज़ेरे खंजर कुरान करबला में, कुरान करबला में। बचपन में जो वादा किया उसकी इफा कैसे हो रही है? बचपन में जो किया था नाना से अपने वादा, नाना से अपने वादा। बचपन में नहीं, बचपन में जो किया था नाना से अपने वादा, करने चले वो पूरा फरमान करबला में, फरमान करबला में। और इमाम हुसैन मदीना हो, मक्का हो, कूफा हो, हुर से या इब्ने ज़ियाद की बाकी इब्ने ज़ियाद के फौजी दस्ते से क्या फरमाते रहे आखिर वक्त तक? जालिम यजीदी तेरी बैअत ना हम करेंगे, बैअत ना हम करेंगे। जालिम यजीदी तेरी बैअत ना हम करेंगे, चाहे हमारी ले लो तुम जान करबला में, तुम जान करबला में। हज़रात मक्का में एक मुहर्रमुल हराम को हुर बिन रियाही से मुलाकात हुई और 2 मुहर्रमुल हराम को आप मक्का में करबला में मुकम्मल तौर से पनाह गजी हो गए। 3 मुहर्रमुल हराम को, 3 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी, हिजरत
साल की जो इब्तिदा और इंतहा जो होती है, इंतहा ज़िलहिज्जा पे और इब्तिदा मुहर्रमुल हराम पे। 3 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को अमर इब्ने साद 4000 का फौजी दस्ता लेकर मकामे करबला और ये बराबर कमक पहुंचती रही, यहाँ तक के 22,000 का लश्कर जर्रार हो गया। 7 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम अली मकाम और पर्दा नशीनाने हरम अहले बैत के तमाम अफराद पे पानी बंद कर दिया गया। क्या मुहर्रम को? 7 मुहर्रमुल हराम। 9 मुहर्रमुल हराम को शाम में ही जंग करने की शुरुआत की गई, लेकिन आका हुसैन ने रोक दिया कि ये शब आशूरा है और ये इबादत और रियाजत की रात है। हुसैन इबादत से किस कदर मोहब्बत करता है अल्लाह ही जानता है और उसका रसूल जानता है। अल मुख्तसर यौम आशूरा जो अभी दिन गुजरा है, इस दिन को इमाम अली मकाम मैदान करबला में आप हैं खेमे के अंदर, तारीख बताती है एक एक आपके जानेसार आते रहे और शहीद होते रहे। कभी हुर बिन रियाही आए और शहीद हुए, बहुत बिन अब्दुल्ला कल्बी वो भी शहीद हो गए, अब्बास अलमबरदार वो भी खुदा के प्यारे हो गए, आपके भांजे ओनो मोहम्मद वो भी खुदा के प्यारे हो गए, यहाँ तक कि आपका भतीजा हजरत कासिम वो भी खुदा के प्यारे हुए। 18 साल की करियल जवानी अली अकबर वो भी खुदा के प्यारे हो गए। हजरत अली असगर 6 माह का नन्हा वो भी दम तोड़ दिया इमाम पाक के बाजुओं में, इमाम पाक की गोद में। अब एक वक्त वो आया कि इमाम अली मकाम कुल मैदान कारजार में जाने के लिए तैयार हो गए। मैं इशारा कर रहा हूं और मुझे माबाद करबला बयान करना है, जैसा कि मौलाना फरमान साहब किबला ने फरमाया है। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि माबाद करबला जब तक इमाम हुसैन की शहादत के कुछ इक़्तिबासात और अक्स न पेश किए जाएं, कमा हक़्क़ो आपको समझ में नहीं आएगा। बुलंद आवाज़ से पीछे वाले कहते या हुसैन, या हुसैन, और पूरी ज़हानत के साथ, तुंदही के साथ, संजीदगी के साथ अब आगे का वाक़या मुलाहजा करें। इमाम अली मकाम जब मैदान करबला में जाने के लिए तैयारी की, संदूक खोला, क़ुबा मिस्री ज़िबेतन फरमाई और तबरुकात में से अपने नाने जान का अमामा अपने सर पे सजाया, जाफर तैयार का नेज़ा हाथ में लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल पुश्त पे रखी, बाबा जान शेर खुदा की शमशीर जुल्फ़िकार गले में हमाइल की और आगे बढ़े। दुख रसीदा बीवियों को देखा और आखिर सलाम कर जब आगे बढ़े हजरात, तो ये तमाम पर्दा नशीनाने हरम उनकी आंखों से मोती टपक रहे थे, उनकी आंखों से मोती टपक रहे थे। देते थे अहले बैत दुहाई इमाम की, तस्वीर घर से जाती है खैरुल अनाम की। जब आप निकले तो बीवियों ने कहा ऐ मेरे शौहरे नामदार आप कहाँ जा रहे हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं? सैयदा सकीना ने कहा बाबा जान हमें इन भेड़ियों के सामने, इन भेड़ियों के नरगे में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? आका हुसैन ने सबको सब्र और शुक्र की तलकीन फरमाई और फरमाया फी अमानिल्लाह, तुम सबका अल्लाह तबारक व तआला निगहबान व मुहाफिज है। आगे में इमाम हुसैन पढ़ते नजर आए। जब मैदान करबला में पहुंचे आपने एक अजीम खुतबा गर्दन हक दिया, आपने फरमाया यजीदियों बताओ क्या मैंने तुम में से किसी के रिश्तेदार को कत्ल किया है या मैंने किसी का खून बहाया है जो तुम मेरा खून बहाने के लिए तैयार हो? सुनो, क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? ये पूरे फर्शे गिद्दी पर तुम मालूम कर लो हुसैन के अलावा कोई तुम्हारे नबी का नवासा इस फर्शे गिद्दी पर नहीं है। क्या मेरा खून बहाने के लिए ये हदीसे पाक तुम्हें नहीं रोक रही है कि नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? ये हदीसे पाक नहीं रोक रही है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की, आका फरमाते उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अगर तुम्हें इस बात में शक हो तो आप भी आज भी इस फर्शे गीती पर हजरत जाबिर सरकार के सहाबी मौजूद है, इब्ने जुबैर मौजूद है, इब्ने उमर मौजूद है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे मालूम कर सकते हो। लेकिन जब मेरे आका हुसैन की तबलीग, आका हुसैन का खुतबा, आका हुसैन का बयान और तकरीर, उनकी तकरीर जब यजीदियों पे असरअंदाज होने लगी, बहुत से लोग ज़ारो कत्ता रोने लगे, शेमर खोली सेना शोर मचाने लगा, हंगामा करने लगा। शेमर खोली एक ज़बान कहा ऐ हुसैन या तकरीर के लिए आपको नहीं बुलाया गया है, बयान के लिए नहीं बुलाया गया है, आज बस 2 बातें हैं, या तो यजीद के हाथ पे बैत कर ले या जंग के लिए तैयार
पार हो जाए। आका हुसैन ने फरमाया अगर यजीद की बैत करना होती ना तो हुसैन मदीने को नहीं छोड़ता, हरमे पाक को नहीं छोड़ता। अगर यजीद की बैत करना होती तो अली अकबर की जवानी लुटने से पहले आता, कासिम की शहादत से पहले आता, अब्बास के बाजू कटने से पहले आता, अली असगर के हुल्कुम में तीर पैबंद होने से पहले आता। याद रखो, याद रखना कि हुसैन जब मदीने में बैत न की, मक्के में बैत न की और इनके ये शोहदा के शहीदों से, शोहदाए किराम जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, इनकी शहादत से पहले जब बैत न की तो याद रखना हुसैन आज भी बैत हरगिज़ न करेगा। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। तारीख़ करबला बताती है आपने फरमाया ऐ यजीदियों मुझे पता था कि तेरा जवाब यही होगा, तेरा मामला ये होगा। अब भेजो, जब तुम मेरे खून का बवाल अपने सर पे लोगे ही, अब तुम मुझे शहीद करना ही चाह रहे हो तो जिसे भी मेरे मुकाबले में भेजना चाहते हो भेजो। अमर इब्ने साद जो बड़े बड़े शमशूर को, बड़े बड़े पहलवान को अब तक बचा के रखा था, उसमें से तमीम इब्ने कहतबा को भेजा कि जा और हुसैन के सर को कलम करके ले आ, यजीद से मैं तुम्हें इनाम इकराम दिलवाऊंगा, यजीद से इनाम इकराम तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। हज़रत तमीम इब्ने कहतबा झूमता हुआ, हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ इमाम पाक के मुकाबले में आया और बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। ऐ हुसैन मैं वो तलवार मारता हूँ, अगर पहाड़ पे मार दूं ना तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। इमाम अली मकाम ने फरमाया तुझे पता नहीं कि मैं शमशीर जुल्फ़िकार रखता हूँ, जुल्फ़िकार रखता हूँ और शेरे खुदा का शेरे नर हूँ, शेरे खुदा का बेटा हूँ और नबी का नवासा हूँ। तेरी हैसियत मेरे सामने में मच्छर और मक्खी से भी ज्यादा नहीं है। तारीख़ करबला बताती है तमीम इब्ने कहतबा आते ही तलवार चलाने की कोशिश की, इमाम अली मकाम ने उसे ढाल पे लिया और एक ऐसा जचा तला उसकी गर्दन पे आपने तलवार मारी तो उसकी गर्दन, उसका सर गेंद की तरह लुढ़कता नजर आया। जब तमीम इब्ने कहतबा किनारे जहन्नम हो गया तो यजीद अब्तही अमर इब्ने साद की फौज का एक बड़ा मशहूर जंगजू था, वो आगे बढ़ा, सोचा कि इमाम हुसैन को कत्ल कर कर शहीद कर कर तमाम कूफा और शाम में अपनी पहलवानी का शोहरा और सिक्का बिठवा ले। तमीम इब्ने कहतबा के बाद जब यजीद अब्तही आया वो भी बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। आका हुसैन के सामने कमन डालने की कोशिश की, आका हुसैन ने कमन को तोड़ दिया और उसने भी नेजा चलाया। हज़रत इमाम अली पगम मकाम ने नेजा को कलम किया और उस पर भी एक तलवार का भरपूर वार किया, उसकी गर्दन भी मुकम्मल तौर से अरे बेल की तरह लुढ़कता नजर आया। तारीख बताती है उसकी गर्दन लुढ़कती नजर आई, उसका सर लुढ़कता नजर आया, यहाँ तक कि जब यजीद अब्तही भी किनारे जहन्नम हो गया, आगे बढ़ा है बद्र बिन सुहैल यमनी, वो अमर इब्ने साद से कहने लगा है अमर इब्ने साद कि लोगों को हुसैन के मुकाबले के लिए भेज रहे हो जो दो दो हाथ भी मुकाबला ना कर सके, मेरे 4 बेटे हैं उसमें से एक ही बेटे को भेजो ना, अभी हुसैन का काम तमाम कर कर आ जाएगा। अमर इब्ने साद ने उसके बड़े बेटे को भेजा कि जा हुसैन के मुकाबले में, अगर तूने हुसैन को कत्ल कर दिया तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो भी आया एक बड़े घोड़े पे सवार होकर और मुकम्मल झूमता लहराता हुआ। इमाम पाक ने फरमाया ए नाहंजार अगर मुकाबले में ही आना था तो तेरा बाप आता ताकि तुझे खाको खूह में लौटते हुए नहीं देखता। आया उसका बेटा, वो भी थोड़ी देर के लिए शमशीर जनी करता रहा लेकिन आका हुसैन के पंजे से न बच सका, वो भी किनारे जहन्नम हो गया। अब बद्र बिन सुहैल यमनी ने देखा मेरा बेटा बड़ी जिल्लत के साथ मारा गया, अब मुकम्मल तौर से हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ, शेर की तरह धारता हुआ वो आया और यही जुमला कहा ऐ उसे मैं वो तलवार मारता हूँ, अगर पहाड़ पे मार दूं तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। आका हुसैन ने फरमाया, आका हुसैन ने फरमाया और शमशीर जुल्फ़िकार क्या एक छोटा सा जोर देख ले। तारीख बताती है आते ही उसने तलवार से वार की, इमाम अली मकाम ने ढाल पे लिया है, नेजा भी चला आया था लेकिन इमाम अली मकाम ने नेजे को भी कलम किया है और इमाम पाक ने एक खास तौर से और पूरी कुव्वत के साथ जो शमशीर जुल्फ़िकार का वार किया है उसका सर भी लुढ़कता नजर आया है। अब यजीदी फौज में तहलका मच गया कि इस तरीके से अगर 10-10 की जंग होती रही तो एक एक यजीदी यहाँ पे करता नजर आएगा, एक फौजी दस्ते का एक भी फर्क नजर नहीं आएगा, सबके बच्चे मुकम्मल तौर से यतीम हो जाएंगे, हर औरत बेवा हो जाएगी। इसीलिए हुसैन को ऐसे मत मुकाबले में जाओ, अरे चारों तरफ से घेर लो, तीर चलाने वाला तीर से वार करे, नेजा चलाने वाला नेजा से, तलवार चलाने वाला तलवार से, कमंद वाले कमंद में फंसाने की कोशिश की। तारीख बताती है एक आका हुसैन है बीच मैदान में है, चटियल मैदान में है, कोई तीर चला रहा है, कोई नेजा चला रहा है, कोई कमंद में फंसाने की
कोशिश कर रहा है, लेकिन तन्हा हुसैन जिस तरफ भी निकल जाते पुश्ते की पुश्ते लगा देते, जिधर भी मैमाना पे चले जाते अब तो हल्का मचा देते, कभी मैसरा पे चले जाते तो लोग भागता नजर आता, कभी कल्ब लश्कर में घुस जाते तो मजमा तितर बितर हो जाया करता था। जिस तरफ भी निकल जाते एक एक ज़रबे हुसैनी से 12-12 यजीदी ढेर हो रहे थे। जब गोया के शायर कहता है वो गुलज़ारे फातिमा खारे में गिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया, लेकिन फिर भी आका हुसैन को कोई अपने मुकाबिल न कर सका। एक एक ज़रबे हुसैनी से कई यजीदी ज़ेर हो रहे थे और ढेर हो रहे थे, फिर नारे जहन्नम हो रहे थे। अमर इब्ने साद ने देखा कि इसमें भी कामयाबी नहीं मिलने वाली है, तो फिर अपनी फौजी दस्ते को ललकारा और कहा 22,000 का लश्कर जर्रार, अरे सुनो, एक तना हुसैन का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो तो करीब मत जाओ तलवार लेकर, नेज़ा करीब से मत चलाओ, कमर में फंसाने की करीब से कोशिश मत करो, बल्कि दूर से ही तीर का वार करो, तीर चलाओ, तीर चलाओ। अगर कोई ऊंची जगह है तो ऊंची जगह से चलाओ, दूर से चलाओ, करीब जाओगे ना हुसैन नहीं छोड़ेगा, करीब जाओगे ना बच कर नहीं आओगे। तारीख बताती है कि तन्हा आका हुसैन है, चटियल मैदान में है और हजारों तीर कमान से निकल रहे हैं, तीर सनसनाता हुआ आका हुसैन के तरफ आ रहे हैं। चलते थे चारों सख्त से, भाले हुसैन पर टूटे थे पर्ची वाले, नबी के पाले हुसैन पर, ये दुख दर्द थे नबी के दुलारे हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, तो गिरते थे तो संभालने वाला कोई न था। तन्हा आका हुसैन है, चारों तरफ से तीर का निशाना आपका जिस्म नाज़नीन बन रहा है, चारों तरफ से तीर आ रहे हैं। एक तीर ऐसा सनसनाता हुआ आया है आपके पेशानी में लगा है, वो तीर ऐसा जहरालूद था कि खून का फव्वारा निकला है। अब थोड़ी देर के लिए तू सोचे, ये पेशानी पे जो तीर लगा है ये कौन सी पेशानी है, ये चेहरा कैसा है, ये दंदाने मुबारक कैसे हैं, ये होठ कैसे हैं, ये वो पेशानी है जिन्हें उनके आका, जिन्हें उनके नाना जान हम सबके आका ने सैकड़ों मर्तबा बोसा दिया है। जब पेशानी पे लगा है तीर, खून का फव्वारा निकला है, घोड़ा भी लौलान हो गया है, घोड़ा फर्श जमीन पे आया है, जमीन पे जो ही आया, मेरे आका हुसैन के घोड़े के जिन से फर्श जमीन पे जो ही आए हैं, खड़े थे कि इतने में सेनान बिना नस शैतान का एक तीर सनसनाता हुआ इमाम पाक के सीने पे लगा है और जिसमें नाज़रीन को चिरता हुआ बाहर निकल गया है, बेबस हुआ और बाहर निकल गया है। अब आका हुसैन मुकम्मल तौर से कमजोर हो गए हैं और करीब अब फर्श जमीन पे आ रहे हैं, तो फर्श जमीन पे आ रहे हैं। नज़र बिन हर्षा वो सोचा ज़र्ब बड़ा कारी है, आगे बड़ा तलवार लेकर कि हुसैन के सर को कलम कर दूं, लेकिन इमाम पाक की हैबत से उसके हाथ कांप गए, तलवार एक तरफ छूट गई और आका हुसैन के करीब न हो पाया। आका हुसैन मैदाने कारज़ार में है और अपने सर को सजदे में रखा है, सुबहान रब्बी जलाला फरमा रहे हैं। चाहे खोली हो या सेनान हो या शेमर हो, इसकी इन तमाम बदबख्तों में से किसी ने इमाम पाक के सर को तन से जुदा किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख बताती है 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र जुम्मतुल मुबारका का दिन 61 हिजरी में इमाम अली मकाम की शहादत हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदियों ने समझा हुसैन का खात्मा हो गया, यजीदियों ने समझा अली अकबर व अली असगर और कासिम और मोहम्मद को कत्ल कर कर अब यजीद की हमेशा जीत हो जाएगी। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था, आज भी मैदान करबला का जर्रा जर्रा पुकार रहा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मर्तबा और कह दे या हुसैन। हमारे उलमाए किराम को छोड़ें, आपको बात समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है या खत्म कर दूं? नहीं, हाथ उठाकर बताइए तो कितने लोग कहते हैं खत्म, कितने लोग चाहते हैं कि खत्म ना हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो शेर पढ़ दूं। मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहजादा, मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहजादा, करबला में आया है, फातिमा का शहजादा,
ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا، ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا، ارے دین کا ستارہ ہے فاطمہ کا شہزادہ، دین کا ستارہ ہے فاطمہ کا شہزادہ۔ آخر شعر، چاہتا وہ کربل میں پانی خود چلاتا، چاہتا وہ کربل میں پانی خود چلاتا، کتنا صبر والا ہے فاطمہ کا شہزادہ، کتنا صبر والا ہے فاطمہ کا شہزادہ۔ 61 ہجری جمعۃ المبارکہ کا دن 10ویں محرم الحرام کو امام حسین کی شہادت ہوئی۔ جب شام ہوئی، جب رات کی ابتدا ہوئی تو عمر ابن سعد نے امام علی مقام کے سر کو خولی کے حوالے کیا اور دیگر شہداء کے سر کو شمر سنان کے حوالے، نضر بن خرشہ کے حوالے کر خود اس شب کو رو گئے۔ یہی جو آج کی شب ہے، شام غریبہ جسے کہتے ہیں، 11ویں شب کو، 11ویں محرم الحرام کو ابن سعد جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا وہ رک گیا اور امام علی مقام کے سر کو، دیگر شہداء کے سر کو ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا۔ کل صبح ہوئی تو سب سے پہلے اپنے مقتولین کی لاش کو جمع کیا، اس پہ نماز جنازہ پڑھی اور شہداء راہ حق کی لاش کو اسی طریقے سے بے گور و کفن رہنے دیا، بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا کیا پتا ہے؟ حضرت زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور حضرت شہربانوں میں رباب، حضرت سیدہ زینب کو ننگی پیٹھ، اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ جکڑ کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ جب سیدہ زینب میدان کربلا سے گزری اور جب اپنے بھائی جان آقا حسین کی لاش کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، اے میرے نانا جان، آپ کے نواسے حسین کی لاش اسی طریقے سے بے گور و کفن میدان کربلا میں ہے اور اس پہ ہوائے خاک ڈال رہی ہیں۔ اے میرے نانا جان، آپ پر اللہ اس کے فرشتوں کی درود و سلام ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سیدہ زینب نے یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے تو دوست و دشمن سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب رو رہے تھے۔ اور جب یہ قافلہ آگے بڑھا ہے، کوفہ جب یہ قافلہ پہنچا اور ابن زیاد کے دربار میں امام علی مقام کا سر اور دیگر شہداء کے سر کو لایا گیا، ایک تشت میں آقا حسین کے سر کو رکھا گیا۔ حضرات، یہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، امام پاک کے سر کو جب اپنے سامنے دیکھا، آپ کے دندان مبارک اور لبہائے مبارک کو ایک چھڑی سے ٹھوکر مارنے لگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ چھڑی سے ٹھوکر مارنے لگا۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت زید بن ارقم، ابھی جو میں نے حدیث شریف پیش کی ہے وہ حضرت زید بن ارقم ہی سے روایت ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں کتنے جلو قلصار۔ وہ جو شروع میں کہا کہ ما حاضی لازاہی یا رسول اللہ، ان زید بن ارقم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضی لازاہی۔ قربانی کے بارے میں یہ سوالات صحابہ کرام نے کیے کہ یہ قربانی کیا ہے، یہ حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت۔ وہ صحابی کوفہ میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد امام علی مقام امام حسین کے دندان مبارک کو چھڑی سے ٹھوکر مار رہا ہے، دندان مبارک اور لبائے مبارک کو ٹچ کر رہا ہے چھڑی سے۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا، اور ابن زیاد بن ہاتھ چھڑی کو ہٹا لے، قسم خدا کی یہ زید بن ارقم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے نانا جان، ہم سب کے آقا مولا ماوا ملجا اپنے لبوں سے
हजरत इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक को चूमा करते थे, पेशानी को बोसा दिया करते थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम बूढ़े नहीं हुए होते, तेरी अक्ल खराब नहीं होती तो अभी तुझे कत्ल कर देता। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम वहां से चले गए। ऐ लोगों, तुमने जालिमों को अपना हुक्मरान बनाया है, तुम सबको इसने गुलाम और महकूम बना लिया है, और जो ऐसे लोगों को हाकिम बनाएगा उस पर अल्लाह की लानत हो। तारीख बताती है इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली मकाम के सर को और दीगर शोहदा करबला के सर को नेज़े पे बुलंद करने के लिए कहा। शेमर खोली सेनान के साथ कहा कि इन सरों को ले जा मुल्क शाम यजीद के दरबार में, लेकिन उससे पहले कूफा से जब गुजारना ना तो बस्ती होकर गुजारना, कूफा के बाजार से गुजारना, ताकि सबकी नजर पड़े कि हुसैन का सर ये है, उनके लोगों का सर ये है, ताकि आइंदा कोई यजीद की मुखालफत ना कर सके, यजीद के खिलाफ ना बोल सके। इमाम अली मकाम के सर को नेज़े पे बुलंद किया हुआ है। अली अकबर, कासिम और मोहम्मद, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू, अब्बास अलमबरदार के सर भी नेज़े पे बुलंद है, और कूफा के बाजार होकर वो सरों को लिया जा रहा है। तारीख बताती है कि अश्किया की जमात जब पहली मंजिल पर रुकी है, तवज्जो कीजिएगा, बहुत खास बात अब आप तक पहुंच रही है। एक मतलब और पीछे वाले कहते हैं या हुसैन, या हुसैन। जब पहली मंजिल पे ये अश्किया की जमात यानी शेमर खोली सेनान जब पहली मंजिल पर रुकी है, पहली मंजिल, बाद में बात कर लेना, एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अश्किया की जमात जब पहली मंजिल पे रुकी तो देखा क्या कि एक गिरजाघर की दीवार पे एक शेर लिखा हुआ है, और एक रवायत में यह है कि सोने का कलम नमूदार हुआ और खून से लिखा गया, आ तरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफात जद्दिही यौमल हिसाब, आ तरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफात जद्दिही यौमल हिसाब। इसका मतलब यह होता है जो कौम हुसैन को कत्ल की है, क्या वो उम्मीद रखती है कि उनके नाना जान की शफात उन्हें मैदान महशर में नसीब होगी? हरगिज नहीं होगी। इन यजीदियों की जमात, अश्किया की जमात राहिब से कहने लगी कि बताओ तो सही ये शेर किसने लिखा या कब का लिखा हुआ है, कब से ये शेर है? तो राहिब निकल कर आया अपने गिरजाघर से, कहने लगा मुझे तो सही तहकीक से ये नहीं मालूम कि शेर कब का लिखा हुआ है और किसने लिखा है। मुझे लगता है कि तुम उम्मत मोहम्मदिया में हो, मोहम्मद अरबी की उम्मत में हो। ये सुन लो, ये शेर तुम्हारे नबी के दुनिया में आने से 500 साल पहले का लिखा हुआ है। अंदाजा कीजिए, आका हुसैन की शहादत 500 साल के बाद हो रही है और ये शेर 500 साल पहले लिखा हुआ है। ये अश्किया की जमात हैरत ज़दा है, सोच रहा है कि कैसे ये शेर लिखा गया। अब राहिब ने कहा कि ये तो बताओ कि ये सर किसका है, ये नेज़े पे जो बुलंद है सर ये है किसका? बड़ा ही खूबसूरत सर है, बड़ा ही खूबसूरत चेहरा है। ये अश्किया की जमात कहने लगी कि इब्ने अली का है। नहीं कह रहा था कि मेरे नबी के नवासे का सर है। कौन इब्ने अली? अरे वही अली जो तुम्हारे नबी के दामाद हैं, जो फातिह खैबर भी हैं, जनाबे हैदर भी हैं, जिन्हें मुश्किल कुशा भी तुम लोग कहते हो। अली मुर्तजा उनका नाम है। कहा हाँ, उन्हीं के शहजादे हुसैन का सर है। कहा कि शर्म क्यों आती है तुम्हें ये कहते हुए कि हमारे नबी के नवासे का सर है, हमारे नबी के नवासे का सर है। तारीख बताती है, राहिब कहने लगा कि अगर तुम हुसैन के सर को मेरे हवाले एक रात के लिए कर देते हो तो मैं तुम्हें इनाम इकराम से नवाजूंगा। कहने लगा क्यों मैं तुम्हें दूं, मैं तो यजीद के दरबार में लेकर जा रहा हूँ। शेमर ने कहा, खोली ने कहा कि हम कैसे दे, अगर तुमने इधर उधर कर दिया तो फिर यजीद अगर पूछेगा तो क्या, सारा मामला तो इसी पे निर्भर है और मुनहसिर है। कहने लगा मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और जमानत कर लेता हूँ और आहद करता हूँ कुछ भी नहीं होगा, और साथ साथ तुम्हें 10,000 दिरहम भी दूंगा। क्या कहा? 10,000 दिरहम भी दूंगा, सिर्फ एक रात के लिए आका हुसैन के सर को मेरे हवाले कर दो। तारीख बताती है ये राहिब इमाम अली मकाम के सर को लिया, इसलिए कि जब 10,000 लालच और हिर्स जब यजीदियों को समाया तो फौरन आका हुसैन के सर को दे दिया है। अब यजीदी ने जो ही दिया, राहिब अपने घर अपने मखसूस कमरे में आका हुसैन के सर को ले गया, मखसूस कमरे में ले गया, चेहरे मुबारक के
गर्द व गुबार को साफ किया, खून को साफ किया और एक ऊंची जगह पे रखकर जियारत करने लगा, हाथ बांध कर जियारत करने लगा, मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज में जियारत करने लगा। जियारत कर रहा है, देखता क्या है कि एक नूर ही नूर नमूदार हो रहा है, आसमान से लेकर सरे इमाम आली मकाम तक नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है, अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है। दिल की दुनिया बदल गई, कैफो सुरूर बदल गए, दिल की दुनिया ऐसी बदली, आंखों से बेतहाशा आंसू निकलने लगे, दिल की दुनिया मुतगय्यर हो गई, बदल गई। कहने लगे, ऐ हुसैन आप जिंदा हैं, आपका नाना, आपके नाना जान जिंदा है, आपका इस्लाम जिंदा है, आपका कुरान जिंदा है। तारीख बताती है कि राहिब की दिल की दुनिया बदली, मजहब ईसाईयत से उसने तौबा कर ली और कलमा तैयबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अंदाजा कीजिए मेरे आका हुसैन जब जाहिरी हयात में है फिर भी लोगों को काम आ रहे हैं, लोगों से कलमा पढ़ा रहे हैं। आप शहीद हो गए हैं तो सरे इमाम आली मकाम से कुरान की तिलावत हो रही है और लोग कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। राहिब पूरी रात यही करता रहा और कलमा तैयबा पढ़कर दाखिल इस्लाम हुआ। सुबह सवेरे आका हुसैन के सर को यजीदियों के हवाले भी किया और 10,000 दिरहम भी दिया, 10,000 दिरहम भी दिया। अब यजीदी तो बड़ा खुश, अब बड़ा खुश, अब वहां इन पैसों को न खोला, उन दिरहमों को न देखा, बल्कि एक गठरी में बांध लिया। जब दूसरी मंजिल पे पहुंचा, दूसरी मंजिल पे यजीदी फौज पहुंची, यशकिया की जमात पहुंची, तो फिर उन दिरहमों को जब निकालना शुरू किया तो तमाम दिरहम वो ठीकरी बन, तमाम दिरहम ठीकरी बन गए थे। और एक तरफ लिखा हुआ था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुन ज़ालिमून, और दूसरी जानिब लिखा हुआ था सयालमुल लदीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून। इसका तर्जुमा यही कुरान पाक की आयत मैंने तिलावत की है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुन ज़ालिमून। जो जालिम लोग हैं वो हरगिज ये न समझे कि अल्लाह ताला उनके करतूतों से गाफिल है। वसयालमुल लदीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम लोग जान जाएंगे कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। फिर हम जो ठिकरी हो गए थे, एक जानिब ये आयत करीमा और दूसरी जानिब दूसरी आयत करीमा लिखी हुई थी। तारीख बताती है यशकिया की जमात और आगे बढ़ी है, फिर वो तमाम दिरहम और दीनार जो ठिकरी की शक्ल में हो गए थे उसको वहीं छोड़ा है। अब मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया है, मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ। जब मुल्क शाम दमिश्क के बाजार में, मुल्क शाम के जब बाजार में यशकिया की जमात पहुंची है ना, एक इज़्तिहाम, एक शोर, एक हंगामा, इस कदर भीड़ हो गई कि चलना फिरना बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया। औरतें और मर्द अपने घर के छतों से टकटकी बांधकर इमाम आली मकाम के सर को देख रहे थे। अक्सर लोगों को पता नहीं था कि हुसैन को शहीद कर दिया गया है, अक्सर लोगों को पता नहीं था कि नेज़े पे जो सर बुलंद है ना, ये किनका सर है, क्या नबी के नवासे का सर है, क्या उनके खानदान वालों का सर है। लोग हंस भी रहे थे कि लोग ये कह रहे थे कि यजीद के बागियों का सर है, यजीद के बागियों का सर है, हुकूमत वक्त से बगावत की है उनके सर है। लेकिन लोग हंस रहे थे कि अच्छा हुआ कि कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्हें पता था कि आका हुसैन का सर है, उनकी आंखों से आंसू थे। एक खातून जो अपने घर के छत से देख रही थी, दूर से देख रही थी, आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसकी दिल की दुनिया बदली है, अपनी खादमा को बुलाया है और थोड़ा सा खाना, मशकीज़े में पानी और कपड़ा दिया है। कहा कि मेरी खादमा ले जा और इस काफिले का जो सालार हो ना उसे दे। खास बात पेश कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। मौलाना ताबी साहब आपकी भी तवज्जो थोड़ी देर के लिए। अनकरीब आप कलाम भी समाप्त करेंगे। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब ये काफिला मुल्क शाम के बाजार में पहुंचा है तो सारे लोग हंस रहे थे, लेकिन एक खातून अपनी खादमा को थोड़ा सा खाना, मशकीज़े में पानी और कपड़ा भी दिया के ले जा और काफिले का जो सालार होना उनके हवाले कर देना और कहना मेरी मखदूमा ने दिया है, मेरी मालिकन ने दिया है। वो खादिमा जब पहुंची है, लोगों से मालूम किया इसका ये सालार कौन है, इनका सरदार कौन है, तो लोगों ने सैयदा ज़ैनब की तरफ इशारा किया। सैयदा ज़ैनब के पास वो खादिमा आई तो अपनी मखदूमा का दिया हुआ वो खाना, पानी मशकीज़े में और कपड़ा भी पेश किया। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगी ऐ खातून, इन तमाम हंसने वालों में किसी ने मुझे नहीं पूछा और मैदान करबला से कूफा, कूफा से मुल्क शाम के बाजार तक आने
रहे हैं, मुझे किसी ने नहीं पूछा, सबों ने हंसकर इस्तकबाल किया, लेकिन तुम गमज़दा क्यों हो और किसने ये खाना और पानी भेजा है? कहा कि ऐ सैयदा, ऐ खातून, ऐ नेक भी, मैं नहीं, मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि छत पे जो मेरी मालिकन और मखदूमा खड़ी है उन्होंने खाना भेजा है, उन्होंने कपड़ा भेजा है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बोला अपनी मालिकन को, अपनी मखदूमा को बोला। जब वो खातून आई, वो ज़ईफ़ा आई, तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा था, ऐ नेक भी बता, तुमने क्या समझकर मेरी मदद की है? तुमने क्या समझकर खाना दिया है? क्या समझकर पानी पेश किया है? क्या समझकर कपड़ा दिया है? कहने लगी है नेक भी, मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं तो आपको सही तौर पर पहचानती भी नहीं, सिर्फ मैंने देखा है कि आप कैदी हो, मैंने देखा है फटे पुराने कपड़े हैं, मैंने देखा है आपका चेहरा गुबार से अटा हुआ है, मैं सोचा आपकी मदद कर दूं। साथ साथ मेरी मखदूमा, मैं जिनकी कनीज थी एक वक्त था, मैं जिनकी खादिमा थी, उनकी वसीयत याद आ गई है, उनकी नसीहत याद आ गई है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, नेक भी, तुम्हारी कौन मखदूमा थी? तुम किनकी खिदमत गुजारी करती थी? किनकी खादिमा थी? वो नेक भी, वो ज़ईफ़ा कहने लगी, ए नेक भी, वो नहीं जान रही है कि यही सैयदा ज़ैनब है। वो खातून कहने लगी, ए नेक भी, मुझे मालूम नहीं आप कहाँ से आ रही हो, आपका घर कहाँ है, लेकिन सुनो, एक वक्त था, मैं जब छोटी सी थी, मेरी अवाइल उम्र थी, उम्र की शुरुआत थी, तो मैं एक जमाने में मदीना शरीफ रहा करती थी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ रहा करती थी, किसी और की कनीज नहीं थी, मैं किसी और की खादिमा नहीं थी, मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा हजरत फातिमा ज़हरा की खादिमा थी, उनकी खादिमा थी, वो हमारी मखदूमा थी। वो तो मखदूमा कायनात है और मेरी बातनी तौर पर भी मखदूमा थी, ज़ाहिरी तौर पर भी मखदूमा थी। मैं जब मदीने से आने लगी तो मैंने कहा था, ऐ मेरी मखदूमा, ऐ सैयदा कायनात, मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मुझे कोई नसीहत कर दीजिए ताकि जिंदगी की किसी मोड़ पे काम आ जाए, कोई नसीहत कर दीजिए जो आपके वसाल के बाद आपकी वसीयत भी रहे, मेरी जिंदगी का ये असल नमूना और कारहाय नुमाया हो जाए, आखिरत के लिए वो वसीला और जरिया बन जाए। मखदूमे कायनात सैयदा फातिमा ने फरमाया था, ऐ खातून सुन ले, बस ये कि मेरी नसीहत है, कभी भी कैदी नजर आ जाए, कभी भी परेशान हाल लोग नजर आ जाए तो उसकी मदद कर दिया करना। अगर भूखे होना तो उन्हें खाना खिला देना, अगर कपड़े ना होना तो उन्हें कपड़े दे देना, प्यास लगी हो तो पानी का मशकीज़ा पेश कर देना। बस मेरी मखदूमा की वसीयत थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ नेक भी, तूने तो पुरानी याद ताज़ा कर दी, तूने माजी के हालात को और कवाइद को ताज़ा कर दिया। ऐ नेक भी, कुछ और बात भी बता सकती हूँ उस जमाने की, कुछ और बातें भी बता सकती हो। वो नेक भी कहने लगी, ऐ खातून, ऐ नेक भी, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, लेकिन सिर्फ ये बताती हो कि जब मैं थी ना उस वक्त हजरत सैयदा कायनात मखदूमा मेरी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के दो बेटे थे, एक का नाम था इमाम हसन, एक का नाम था हुसैन। हसन बड़े थे, हुसैन छोटे थे, और एक बच्ची भी थी जिनका नाम था सैयदा ज़ैनब। एक जमाना हो गया, न हसन से मुलाकात हो सकी, न हुसैन से मुलाकात हो सकी, न ज़ैनब को देख सकी। मैंने सुना है हसन की शहादत हो गई है रज़ी अल्लाह ताला, हुसैन आज भी बाहयात है और ज़ैनब भी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उनसे मुलाकात कर लूं। कह दूं सुभान अल्लाह। तारीख ये बताती है कि उस खातून ने कहा था कि मैं मखदूमे कायनात की कनीज़ा थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, बेसरो सामानी में तुमने खाना पानी और कपड़े दिए हैं, मैं तुम्हें क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पास कोई और चीज तो नहीं है, हाँ अलबत्ता एक चीज है जो दुआ कहा जाता है, मेरे पास दुआ है, शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, साथ साथ तेरे लिए दुआ कर सकती हूँ। बता तेरे लिए किस चीज की दुआ करूँ? दुनिया के लिए दुआ करूँ या आखिरत के लिए दुआ करूँ, जन्नत के लिए दुआ करूँ, उक़बा के लिए दुआ करूँ, या कब्र में सवालात की आसानी या अजाब को खत्म करने की दुआ करूँ? खातून कहने लगी, सिर्फ एक दुआ कर दीजिए ताकि मेरी जिंदगी ताबनाक हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पता कौन सी दुआ? कहने लगी, ऐ नेक भी, मेरी ख्वाहिश यही है कि मरते मरते दुनिया से जाते जाते हुसैन को देख लूं और ज़ैनब से मुलाकात हो जाए, हुसैन के चेहरे को देख लूं और ज़ैनब से मुलाकात हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ले खातून, ऐ नेक भी, ले तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, तेरी आरज़ू पूरी हो गई, उम्मीद पूरी हो गई। नेज़े पे जो सरबलंद है, जो हुसैन का है, वो जिससे बात कर रही हो, यही ज़ैनब है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला,
فیضان شہیدان کربلا حضرت علامہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ قافلہ دمشق میں پہنچا، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت سہل ابن سعد، وہ فرماتے میں تجارت کے لیے ملک شام آئی ہوں. میں نے دیکھا عجیب معاملہ، پورے دمشق کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، اور یہ گاجے باجے، یہ ڈرامے، یہ ڈھول اور تاشے خوب بج رہے. سہل ابن سعد سرکار کے صحابی، ان سے بھی بہت ساری حدیثیں روایت. جنگ خیبر والی روایت حضرت سہل بن سعد ہی کی ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا این علی بن ابی طالب، اور اسلام کا جھنڈا. وہ سہل بن سعد سے ہی روایت. وہ سہل بن سعد جب دمشق پہنچے، دیکھا عجیب طرفہ تماشا ہے. یہ ڈھول تاشے باجے گاجے بج رہے ہیں، لوگ خوشی میں مچل رہے ہیں، پورے دمشق کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا کہ کوفہ والوں نے حسین کے سر کو تحفے میں بھیجا ہے، اس لیے خوشیاں ہے. حضرت سہل بن سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. اب یہاں پہ رک کر یہ بتائیے ماں فرمان صاحب، یہاں ڈھول تاشے تو نہیں بجتے؟ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ابھی جو میں نے بتایا حضرت سہل فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا تجارت کے لیے تو اس وقت گاجے باجے بج رہے تھے، ڈھول تاشے بج رہے تھے، لوگ خوشی میں مچل رہے تھے. میں نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا کہ کوفہ والوں نے حسین کے سر کو تحفے میں یزید کے دربار میں بھیجا، اس لیے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. تو اندازہ کیجئے، اس سے پتہ چلا کہ ڈھول تاشے ان ایام میں خوشی منانے والے حسینی نہیں ہوا کرتے بلکہ یزیدی ہوا کرتے. آج ہمارے گھر میں ایک موت ہو جائے 40 دنوں تک صف ماتم نہیں اٹھتی. ایک موت ہو جائے 40 دنوں تک لوگ آہو فوقا کرتے ہیں. امام حسین کے گھر میں تو درجنوں جنازے پڑے ہوئے تھے، تو ان کے چاہنے والے کیسے ڈھول اور تاشے بجا سکتے؟ حضرات آگے بڑھے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ قافلہ کس دروازے سے آئے گا؟ تو کسی نے بتایا بابو سعد سے. کیا کہا؟ بابو سعد سے. حضرت سہل فرماتے میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. بابو سعد کے پاس پہنچا تو دیکھا واقعی وہ قافلہ آ رہا ہے. کئی سر نیزے پہ بلند ہے، ایک سر جو آقا دو عالم کے سر سے مشابہ ہے، ایک چہرہ جو آقا سے مشابہ ہے، وہ سب سے زیادہ بلند ہے. اندازہ کرے یزیدی لوگ امام حسین کے سر کو قلم کر کر بھی نیچے رہے، آقا حسین شہید ہو کر بھی سب سے اونچے ہیں. اندازہ کیجئے. اور سر حسین سے یہ تلاوت ہو رہی ہے قرآن پاک کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. حضرات امام علی مقام کا سر نیزے پہ بلند ہے. سہل بن سعد کہتے ہیں جو ہی میں نے آقا حسین کے سر کو دیکھا نا، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. میں بے تحاشا رونے لگا. اس قدر آنسو نکلے کہ ان قافلوں میں چھوٹی سی بچی کہہ رہی ہے کہ شخص ان تمام ہنسنے والوں میں تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ سہل بن سعد کہتے کہ میں نے ان سے پوچھ دیا آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہو؟ اس بچی نے کہا کہ میرا نام سکینہ بنت حسین ہے. اللہ کہیے سبحان اللہ. حضرت سکینہ کے نام پر کہا الحمدللہ. سکینہ بنت حسین ہے. حضرت سہل نے کہا اے سکینہ بنت حسین، اے مخدومہ، میں آپ کے نانا جان کا ادنا سا صحابی ہوں، سہل میرا نام ہے. حضرت سکینہ سے سہل ابن سعد نے کہا کہ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیں، اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیں، میں خدمت کروں گا. حضرت سکینہ نے کہا ایک خدمت کر دیجئے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. کہا کون سی؟ کہا کہ میرے بابا حسین کے سر جو پیچھے سے آ رہے ہیں سب سے آگے کر دیجئے. ماں اور بہنیں سن لے، آگے کر دیجئے تاکہ یہ یزیدی، یہ دمشق والے، یہ ملک شام والے دیکھیں تو میرے بابا جان کے سر کو دیکھیں، میرے چہرے کو نہ دیکھے، میرے سر کو نہ دیکھے، میرے کپڑے کو نہ دیکھے، میرے بالوں کو نہ دیکھے. اندازہ کرے بچی ہیں، ننھی سی بچی ہیں اور اس حالت میں ہیں، اسیری کے حالت میں ہیں، قیدی کے حالت میں ہیں، پھر بھی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، طہارت کا یہ عالم ہے، نفاست کا یہ عالم ہے، حیا اور پردے کا عالم یہ ہے. حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں ان یزیدیوں کو 400 دینار دیا. کتنے دیا؟
400 دینار اور کہا کہ امام حسین کے سر کو تم آگے کر دو. 400 دینار لے لی اور سب سے آگے کر دیا گیا. اب سنیے, اب آقا حسین کا سر اور دیگر شہداء کے سر کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور امام حسین کے سر کو پھر ایک تشت میں رکھا گیا. آقا حسین کا سر تشت میں ہے اور نور و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. یہ نالائق کمین یزیدی, یزید جب تشت میں دیکھا تو وہی کام کیا. پھر وہ ایک چھڑی سے امام حسین کے دندان مبارک کو ٹھوکر دے رہا تھا. وہاں ایک اور صحابی جن کا نام حضرت ابو برزہ تاریخ میں آتا ہے, انہوں نے بھی فرمایا اے یزید تیرا بھی حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا, تیرا بھی حشر شیمر خولی سنان کے ساتھ ہوگا. ہٹا لے چھڑی کو. میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین کے دندان مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے, لبائے مبارک کو چوما کرتے تھے. تاریخ بتاتی المختصر یزید پلید حضرت نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں اور 30 جوان فوجی دستے کی سرکردگی میں حضرت زین العابدین کو تنہائی میں بلایا اور کہنے لگا اے زین العابدین, یقینی طور پر اگر حسین سے کی ملاقات مجھ سے ہو جاتی تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. میں جو حسین کہتے میں قبول کر لیتا. حضرات یہ اس کی چال بازی تھی, یہ اس کی سیاست تھی, یہ اس کی راجنیتی تھی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ حسین کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے. ارے پورا جب حکومت اس کی ہے, حاکم اس کا ہے, قابض وہ ہے, یہ فوجی دستے اس کے ہیں, شیمر خولی سینان اس کے فوجی دستے ہیں, سپہ سالار ہیں, تو اس نے حکم دیا تھا تبھی تو. یہ گویا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ یزید پلید نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں اور انہیں معزول کر دیا گیا تھا کوفہ سے, کوفہ میں معزول کر دیا گیا تھا حضرت امام مسلم پہ سختی نہ کرنے کی وجہ سے. انہیں ہمدرد اہل بیت سمجھ کر مدینہ شریف کے لیے روانہ کیا. اب یہ اب توجہ کیجئے گا, 1 منٹ کے ادھر توجہ کیجئے. ارے توجہ ہے, آپ کی توجہ ہے. تو نعمان بن بشیر 30 فوجی دستے کے ساتھ جب آگے بڑھے ہیں, جب مدینہ شریف جو قریب آتا نظر آیا, جو قریب آیا, شاعر کہتا ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالو, محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں, تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی ہے. جب آگے بڑھے حضرت زین العابدین, آپ کا ہی شعر ہے, انی التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. اے باد ہوا, اے باد فضا, اے مدینہ جانے والی ہوا, جب جانا نا میرے نانا جان کے تربت پہ تو زین العابدین کا سلام پیش کر دینا. جب مدینہ قریب آیا, آقا کا مزار پرانوار آیا, تو گویا کہ زین العابدین کی دل کی کیفیت یہ تھی میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالو, محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں, تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی ہے. تو عالم کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں, خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے. حضرت زین العابدین جو اب تک صبر و ضبط کا پہاڑ بنے ہوئے تھے, میدان کربلا میں اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا لیکن صبر کیا ہے. حضرت انو محمد کی جان جاتے دیکھا لیکن صبر کیا ہے. اپنے بابا جان کے جسم اقدس پہ 72 زخم دیکھے لیکن اب تک صبر کیا ہے. پردہ نشینان حرم کی چادریں کھینچی گئی لیکن صبر کیا ہے. خیمے میں آگ لگا دی گئی لیکن صبر کیا ہے. جل گیا خیمے اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی. مرحبا جرت ابن حیدر, ارے سردیاں بات نہیں جانے دی. اب تک زین العابدین صبر کر رہے تھے. سیدہ زینب صبر و ضبط کا پہاڑ بنے ہوئے تھے, شہربانو صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے. لیکن جو ہی اپنے نانا جان کا مزار دیکھا ہے, آقا کی تربت دیکھی ہے, جو ہی اتنا کہا تھا دادا جان,
मुर्तवा से हुसैन का सलाम कबूल फरमा लीजिए। और जब मैदान करबला के हालात को एक एक कर ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद हुसैन का शहजादा जब बयान करना शुरू किया है तो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि गैर भी रो रहे हैं। मदीना रो रहा था, अहले मदीना रो रहे थे, बच्चे जवान बूढ़े रो रहे थे। ज़ैनुल आबिदीन जो हालात बयान किए हैं, चरिंद परिंद रुक गए थे, हवा थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, जिन्नात रो रहे थे। हजरात तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका को किस कदर तकलीफ पहुंची होगी। हजरात ये 61 हिजरी की बात है। अल मुख्तसर मेरे भाइयों यजीद पलीद तो समझा कि मैं हाकिम बन गया। 4 ही साल के 3 साल 7 महीने के बाद यजीद पलीद की मौत हो जाती है। 64 हिजरी में मर गया है। अब उसके बाद कूफा पे तसल्लुत जो हासिल हुआ, मुख्तार बिन उबैद सख्फी का तसल्लुत हासिल हुआ। किसका तसल्लुत हासिल हुआ? मुख्तार बिन उबैद सख्फी का। अब ऐलान किया कि जिस घर से भी हुसैन के ताल्लुक से इनाद और दुश्मनी और हसद की बू होगी ना, उसे जिंदा कत्ल कर दिया जाएगा, याद में जला दिया जाएगा, जिंदा आग की नजर कर दिया जाएगा और उसके बच्चों को ज़ेबा कर तख्तेदार पे और सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। एक वक्त वो था कि इब्न ज़ियाद ने 4 साल पहले 60 हिजरी में ऐलान किया था कि जिस घर से मुस्लिम की आवाज और उसकी मोहब्बत की आवाज, उसके बच्चे की रोने की आवाज या उसके बच्चे मिले, उसके तमाम बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। आज जब मुख्तार सख्फी ने ऐलान किया है, हर एक के दिल कांप गए, लोग भागना शुरू किया, लेकिन मुख्तार सख्फी एक एक कर बोला कर उसे तहे तैक करता रहा, एक एक कर उसे कत्ल करता रहा, एक एक कर मारता रहा। तारीख बताती है एक दिन मुख्तार ने कहा, कल मैं ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा जिससे मुसलमानों का दिल ठंडा होगा, तमाम मोमिनीन के दिल ठंडे होंगे। सारे लोग समझ गए कि कल जो मारा जाएगा अमर इब्ने साद मारा जाएगा। ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा जो सारे मुसलमान के दिल ठंडे होंगे। लोग समझ गए इब्ने साद मारा जाएगा। कल होकर मुख्तार बिन उबैद सख्फी ने अपने कोतवाल अबू अमरा को भेजा कि जा इब्ने साद को या तो कत्ल करके ला या गिरफ्तार करके ला। तारीख बताती है अबू अमरा पहुंचा और इब्ने साद से कहा चलो मुख्तार बुला रहे हैं। उसने अपने बेटे हफस को भेजा, अपने बेटे हफस को भेजा। अब मुख्तार ने कहा तेरा बाप कौन है जो तुझे भेज दिया? कहा मेरा बाप तो खलबत नशी हो गया, अब बाहर नहीं निकलता, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है। तारीख बताती मुख्तार सख्फी की आंखों में खून उतर आया और कहने लगा नालायक, उस वक्त खलबत नशी नहीं हुआ था जब मैदान कारजार में हुसैन पहुंचे थे, उस वक्त जलवत नशी नहीं हुआ था कि 22,000 लश्कर जर्रान लेकर मैदान कारजार में कूद पड़ा था। फौरन अबू अमरा को हुक्म दिया कि जा या तो जिंदा पकड़ के ला या उसकी गर्दन को उड़ा के ला। तारीख बताती है अबू अमरा पहुंचा और उसके घर का मुहासरा कर इब्ने साद के सर को कलम कर अपनी कबा में छुपा कर आया है और मुख्तार सख्फी के हवाले किया। मुख्तार सख्फी ने उसके बेटे को कहा कि पहचानते हो? कहां पहचानता हूं, ये मेरे बाप का सर है। क्या कहा? पहचानता हूं, ये मेरे बाप का सर है। इसके बाद जिंदगी में कोई मजा नहीं है। तो मुख्तार बिन उबैद ने कहा कि तुझे मजा भी कहां से मिलेगा, तुझे जिंदा भी कब रहना है। हफस को भी कत्ल कर दिया, बाप को भी बेटे को भी। और मुख्तार ने कहा था लोगों, बाप का कत्ल हुसैन का बदला, बेटे का कत्ल अली अकबर और अली असगर का बदला। फिर मुख्तार ने कहा कसम खुदा की 3 दस्ते कुरैश को मैं कत्ल कर दूं फिर भी आका हुसैन की उंगलियों के बराबर नहीं हो सकते। तारीख बताती है उसने खोली को जो ही देखा ना, उसका जिस्म खोलने लगा, उसके हाथ को काट दिया, पैर को काट दिया और कुत्तों के हवाले कर दिया। हुरमला बिन काहिल को बुलाया, जब गिरफ्तार करके लाया गया, चारों तरफ से अपने फौजी दस्ते को कर दिया कि चारों तरफ से तीर मारो और एक तीर ऐसा लगाओ तो उसके हल्क से पार हो जाए, ऐसे उसको मारा गया। या हजरात शिमर के ताल्लुक से भी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया और उसे आग की नजर कर दिया गया। अब आखिरी बात पेश कर रहा हूं, एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। शिमर खोली सेना इस सबको मारने के बाद 67 हिजरी में 6 साल के बाद, सिर्फ 6 साल के बाद 67 हिजरी में मुख्तार बिन उबैद सख्फी ने अपने सिपा सालार इब्राहिम बिन मालिक उश्तर को 15,000 फौजी दस्ते के साथ मोसिल शहर से 25 किलोमीटर की मसाफत पे भेजा कि जा इब्ने ज़ियाद को या तो गिरफ्तार करके ला या उसे तह तय कर ला। तारीख बताती है कि 30,000 फौजी दस्ते के साथ इब्ने ज़ियाद उतरा है मोसिल शहर के करीब। दोनों फौज में गुत्तम लड़ाई हुई, दोनों फौज
में गुत्तम गुत्ता की लड़ाई हुई और ये फौज इस कदर लड़ती नजर आई। मुख्तार बिन उबैद सख्फी की फौज जो इब्राहिम बिन मालिक बिश्तर उसका सिपा सालार थे। तवज्जो दरकार है कि वो सुबह से दोपहर हो रहा था लेकिन जीत किसी की नहीं हो पा रही थी, हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो दोपहर का दिन ढला ना, इब्राहिम बिन मालिक बिश्तर की फौज यानी मुख्तार सख्फी की फौज इब्ने जियाद की फौज पर गालिब आई। इब्ने जियाद कौन है? कूफा का गवर्नर था जिसके वजह से इमाम मुस्लिम शहीद हुए, आका हुसैन शहीद हुए, उसी की गवर्नरी में यानी बादशाह यजीद था और कूफे का गवर्नर जहां पे मैदान करबला है, मैदान कारजार है, उसका गवर्नर था इब्ने जियाद। इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद नाम है। इब्ने जियाद उसकी कुन्नियत है। तारीख बताती है 30,000 फौजी दस्ते के साथ वो भी उतरा है और मुख्तार बिन उबैद सख्फी अपने सिपा सलार इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को 15 से 20,000 फौजी दस्ते के साथ भेजा है नारे फुरात के पास। और तारीख वही जुमतुल मुबारका का है, 10 मुहर्रमुल हराम 67 हिजरी है। तारीख बताती है दोनों फौज में गुत्तम गुत्ता की लड़ाई, दोपहर तक फैसला नहीं हो रहा था। लेकिन जो ही दोपहर से दिन ढला है, इब्राहिम बिन मालिक बिश्तर की फौज इब्ने जियाद की फौज पर गालिब आ गई और इब्ने जियाद की फौज भागने लगी। इब्राहिम ने ऐलान किया इस फौजी दस्ते में से कोई भी मिले उसे जिंदा मत सोचना छोड़ना, उसे कत्ल कर देना, उसे जिंदा मत छोड़ना, उसे कत्ल कर देना। इब्ने जियाद को पता चला कि मेरी फौज तो शिकस्त खा रही है, फौरन घोड़े को एड़ लगाई और बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू किया। इब्ने जियाद प्यास हद से ज्यादा थी, तजावुज कर गई थी, गर्मा का मौसम था, हालत गैर थी, दोपहर तक लड़ता रहा है। दोपहर के बाद भागना शुरू किया कि कहीं गिरफ्तार न हो जाए, हम कत्ल न करने दिए जाए। ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां पानी का नामो निशान नहीं, न कुआं न है, न समंदर न नहर। सोचा काश के कहीं पानी मिल जाए। हालत ऐसी हो गई कि अगर पानी न मिले तो मर जाएंगे। दाएं बाएं देखा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तवज्जो कीजिएगा खानपुर वालों, यही एक नुक्ता और यही एक नसीहत आपके गोशे गुजार कर जा रहा हूं। अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो अगले साल तक, आइंदा साल तक आप मुकम्मल तौर से इमाम हुसैन की मोहब्बत में सरशार रहेंगे और आका की मोहब्बत में मुकम्मल तौर से सरशार होते नजर आएंगे। तारीख बताती है इब्राहिम बिन मालिक बिश्तर की फौज गालिब आई है, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद भाग रहा है, प्यास शिद्दत की है, कोई पानी का नामो निशान, न कुआं है न नहर। देखा एक खैमा है, सुभान अल्लाह कहिए, एक खैमा है। सोचा शायद पानी मिल जाएगा, यहाँ कोई ना कोई इंसान तो होगा। खैमे का जब पर्दा हटाया ना, देखकर हैरान रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई कि एक मौत से बचा हूं, दूसरी मौत सामने खड़ी है कि खैमे में कोई और जात नहीं, सैयद सज्जाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन जलवा फरमा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आका हुसैन के शहजादे हैं जो मैदान करबला में अपने माथे की निगाहों से सब कुछ देखा है, खैमे को जलते देखा है, पर्दा नशीनाने हरम की चादर खींची गई वो देखा है, मालो असबाब लूटे गए वो भी देखा है, सकीना के कान की बाली खींची गई ये भी देखा है, भाई की शहादत देखा है, अरे भाइयों की शहादत और माथे की निगाहों से देखा है, बाप की जिसमें अतर पे तीरों तलवार के नश्तर चलाए गए वो भी देखा है। ज़ैनुल आबिदीन है, फौरन बंद किया, सोचा कि ज़ैनुल आबिदीन है, इनसे कैसे पानी मांगू, लेकिन प्यास बड़ी तेज थी, मरता क्या नहीं करता। सोचा कि बाल मेरे पर अब गंदा है, कपड़े फटे हुए हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन नहीं पहचान पाएंगे। फिर हिम्मत कर पर्दे को हटाया, सोचा अगर नहीं मांगते तो जान चली जाएगी। फिर पर्दे को हटाया और कहा कि हजरत पानी का एक प्याला बेशक पानी का एक प्याला मिल जाएगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ एक नजर देखा और पानी का प्याला पेश कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल के सुभान अल्लाह। प्यास हद से ज्यादा थी और हाथी की तरह बदमस्त होगा, हाथी की तरह जानवर की तरह वो होगा इब्ने जियाद, उसको एक प्याले से क्या होना जाना, कहा हुजूर एक और प्याला मिल जाएगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने दूसरा प्याला भी दे दिया, सुभान अल्लाह। तीसरा प्याला मांगा, तीसरा प्याला भी दे दिया। अब ये बड़ा खुश कि पानी पी लिया, लेकिन खुश है कि मुझे ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं पहचाना, नहीं जाना, काम भी बन गया और मेरा काम भी हो गया, नाम भी हो गया। चल रहा था, फिर सोचा चलते चलते पूछ तो ले क्या आपने पहचाना या ना पहचाना। बाल परागंदा है, कपड़े फटे हैं और मुकम्मल तौर से गर्दो गुबार चेहरे पे, नहीं पहचान पाए हैं शायद, इसीलिए तो पानी पेश कर दिया। फिर पर्दे को
لوٹ آیا اور کہا حضرت شاید آپ نے نہیں پہچانا, شاید آپ نے مجھے نہیں جانا. اب تک حضرت زین العابدین جو صبر و ضبط کا پیمانہ ہی نہیں بلکہ پہاڑ بنے ہوئے تھے, آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے اور فرمایا کمبخت ابھی بھی بے شرمی کی حد کر رہا ہے, کمبختی کی حد کر رہا ہے, ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں پہچانا. ارے نالائق, میں نے تو تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم نے میرے خیمے کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکا تھا. زین العابدین نے اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم نے پہلی مرتبہ پردہ ہٹایا تھا. زین العابدین نے اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ پانی ملے گا. اب آقا حسین سے ابن زیاد نے کہا تب کہ اے زین العابدین, اے حضور, جب آپ نے پہچان ہی لیا پھر بھی پانی کیسے پیش کر دیا؟ جب پہچان ہی لیا تو ہماری پیاس کو کیسے بجھا دی؟ اور جب پہچان ہی لیا تو میں پانی کیسے پیش کر کر سیراب کر دیا؟ حضرت زین العابدین سید سجاد شہاد امام علی مقام نے فرمایا تھا, اے ابن زیاد, مطلب یہ ہے کہ آج سے 6 سال پہلے ایک دن ہم تمہارا مہمان ہوئے تھے, ہمارے خاندان کے لوگ مہمان ہوئے تھے, تم نے 3 دن تک پیاسا رکھا, حکم دیا کہ 3 دن تک پیاسے رکھو. تم نے میرے بھائیوں کو, تم نے میرے چچوں کو, میرے والد گرامی کو شہید کیا, میری اہل بیت کے گھرانے کو پیاسا رکھا, پردہ نشینان عرب کی چادریں کھینچ لی. وہ جو تم نے کیا اور ظاہری طور پر بے عزتی اور بے حرمتی کرنے کی کوشش کی, وہ جو تم نے کیا وہ تیرے خاندان کی ریت تھی, وہ تیرے خاندان کا طریقہ تھا, وہ تیرے خاندان کا رسم تھا, وہ تیرے خاندان کا کردار تھا. آج جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کا طریقہ ہے, یہ میرے خاندان کا رواج ہے, یہ میرے خاندان کا طریقہ ہے. وہ جو تو نے کیا وہ تیرا مشن تھا, آج جو میں کر رہا ہوں یہ میرا مشن ہے. تم دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور اس سے بدلہ لینا یہ تمہارا کام ہے, دشمنوں کو بھی معاف کر دینا یہ میرا. واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمنوں کو بھی معاف کر دینا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے. حضرات, اسی لیے کہا گیا جل گیا خیمہ اتھر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی. بے شک, اور یہ شعر کہہ دوں, جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین, بے شک بے شک, شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین. آذان کو, بیان کو, آذان کو, نماز کو, رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے. کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول فرمائیں. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں 1:30 بجے تک آپ لوگوں نے سماعت کی ہے, یہ میرے لیے بھی سعادت مندی اور آپ کی بھی سعادت مندی ہے. حضرات, پروگرام اسی طریقے سے چلتا رہے گا. ابھی شاعر اسلام حضرت تابش رضا کا کلام ہوگا اور میں بھی سماعت کروں گا. بس یہ کہہ دوں, جمال یار کی رانائیاں ادا نہ ہوئی, 1000 کام لیا میں نے خوش بیانی سے. استغفار پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ.